بسم الله الرحمن الرحيم وعن كهذا حالها كتاجن قبل بودلان وعن صومر ولجد يعني كهذا قلت أنا ملين إني أنا برواق سورن جاره أريا واحد كنا ذكر هيان أي نقطة بودلان إلى نقطة إنسان قوني أدو وسول قوني أدو وبر قوني أدو مدن حاجة أقوله أنت هدي قروح لمودي وهي قصر اللي كان كاب حين يعني محمد قصة إيرك مليه وعوي أنت هدي قروح لمودي ما هقروح وعوي واخر جب طلبات وحنا كوخة تري مربى وحنا كوخة تري دي كده الله ينيد سايا وقالني إن أنا أول سنة أي تاي خيرات يعني لقى قطو مركا نكى داير كدكان كيمين أي حالات لقى قطي وحي ها ما أنت عندها كلا وحي ورثقات أنا وما أنت إيمانات عندها كلا هنا إن أنا وحنا خضر سنين نون إيمانين مدة سدحات دتكو سوماليا وي سوماليا لما كان كرمانتي ما نبي هي عشرين إلا كتاب لها هذه وحلا كذا مانتي والسوماليا أو دول لوكاله أو معمول له أو معمول قول ده إيب مانتي ومتاجنا وحي وتاجنا إسراع مانتي إيب ومتاجنا إسراع وتاجنا وحنا مرك أو كل هذا يا وسيرة أو وسيرة كل هذا يا مدحونا كل هذا يا أن وحنا نكر حاسكيس أردني هاي ما حرقه جدك إلا يقال كعيو ما أنا بجاره كده ميل مرمله أو ميل ورقاق ماله حدنا حبيل كنا حبلنا الخوارنا بس كان يكون حياة كيمي مالك السود دقا يوم مال بالعشورة يا حاجة وحيد هذين حدنا واحد أرتين بالي أسبوع يوم حبض سكوت بعضه واحد ربع مقالة إنه بتقولي إن إلى يقال كعيو إنه بتقولي سكوت إن السوق اليوم معمول جوده ده كلا ذي إن السكدة أيوه هنقلتاجر هي ركلا له هنقلتاجر أيوه إن الله ربا إن سوماليا سيدي يكون نقطه أو بدلان سيدي يكون نقطه إن الراعي دولة فدرالك نكان دولة فدرالك راعيني وأنا قرر له ودال توجيسته أو خائن وي أقول بدك وجره وحلنا مرك مدحونا وحلنا جدك توصل سراد المستقيم أنا قادر الربا جدك شغلوا عن ولا دالين لما ربوا وإن سوماليا نقطه وإن سوماليا نقطه وإن نقطه أو مسير كعليه هاي سوماليا كوكتو وإن فدرالك وتكتو خيراتك يعني هاي نوع يعني أنا خسوا قادو لكن إيمانات بينك أنا دنيسنا هي معها وحنا هاي معها كذا وحنا بنسنا ما راح فرايا السينما هذا واقع استاكتين أو سيف عن سوتاكتين أو علما أنا بدأ إلى لسان أو نبدأ سوهكتين أو كقبوجسين قيبا صالح قيبا وليني هذي وحلي أصل عاقل حصل الله مشوا نكى عاقل حصل الله مشوا اسمه ياتين باقي هارنا صار لنا هو نصاده باقي نصاره ست ترتيب أو صار أنت كو أكيد مقالة لهايستي أو صدقية هايد أو دكتة هايد أو أيربورك هلو داي وح كورسارك هلقا قاضو كورسارك هو دالنا يا عذره من الملائكة سوى قران مركون هرجع بقولها عذره ما هو سرعة وحوي ما حوينا يان وحندونينا إنها كقاعدانين وعاد أنت هوري ما هي إنت كقاعدان وهوشيني أينا كسيحن ما أنت مقالة مدح يدينك كا هورنا مدح يدينك دولة واحد اسمه هذا اسمه قبل جناية نبضنا إيديك كشقية هذا هو أم بقالة وحنلنا عنو وحنكسر هرجنا أنا ما تنقادنين ninkii nagu nacaysan lahaa ninkii nagu jeclaysan lahaa nalama gadanayo waa soo taagana assalaamu alaykum wa barakaat waxaan sheegayaa dalka iyo dadka wuxuu u baahan yahay maarayn wuxuu u baahan yahay nabadgelyo wuxuu u baahan yahay horukac wuxuu u baahan yahay midnimo maamulka Puntland inaga dhisnay soo iskama iman dadkii aynu inagu geynay oo la yiri dadka keena oo shacabkeena kamid ahaa oo maxay la yiri waa waxay yihiin baarlamaan baa soo doortay maxay ahaydey maamulkan madaxdiisa iskama iman waxaan leenahay kan federaalka inaga dooranay bil baan joognay meesha la garoowe anaga dooranay qofkii wax dooranay 51 labadaba inaga dhisnay labadaba waa dawladaheeni tanna waa statekeeni توينا وحوا وفدرالك سوماليا ماريناي marka waxaan leenahay mucaarad mihin mu'ayid baanu nahay laakiin maxaanu diidaynaa wax aan munaasabka ahayn oo maxay tahay dalku wuxuu u baahan yahay
howlkac buu u baahan yahay waddadii waa go'an tahay waddooyinka waa godan yihiin wax mari karaa ma leh dekadii ciid baa awday lacagta wax amaaraad baa loo shubayaa ilaahay idinkiisay raggii hore maxay markii hore iibsaday waxa la sheer bay ku leeyihiin wadda qaatan iyagoo Nairobi jooga dadkii deegaanka ahaayoo dadka lahaana waa gaajaysan yihiin waxaan leenahay hal lagu soo celiyo gacanta shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha wasiiradu waa dad shalay yimid berina tagaya laakiin dawladii ah war dawladu waxa dadka inaga kamida nabadoonada waxgaradka shacab weynaha baa dawladii ah iyaga waxa la yiraahdaa maamul iyo xukuumo waa yimaadaan waa tagaani marka inuu hadda waxaan ka hadlaynaa dalku inuu badbaado dadkuna badbaado inuu waa rabnaa shirkado horumar ilaahay shaqo laga helo waa rabnaa laakiin ma aragno aynu ninka la yiraahdo maxay ahayd ninkii tay waxayna yiri waxaan keenay mashaariic dekadii baa la dhisayaa bisha afraad baa la balaabayaa ilaahay hadeerna waxay maraysaa 4 sano miyaa waxa weeye lacagtii baa koon loogu shubaa usagiina wixii horena waa qaatay hadeerna waa sii qaataa marka waxa weeye waxaan diidanahay waa waxaas waxaan leenahay noo amaaraad anagu ma rabno waa kuwii burburinayay dawladeena federaalka ah lacagta garoonka ka soo rogaayay maxaan ku sheegay lagu qabtay قال إلهي ذكي وكا حاقين سفيركي كليا فديا إلهي حردي ciidanka waa baabasheen maxaan ku sheegayay wixii oo dhan digada ka dhigeen hadda inaga inuu ku soo wareegeen wardoonin bayno anagu amaaraad dalkayaga iyo dadkayaga baabiinaya dawladda waxaan leenahay dawladeena hayna ka goynina inuu ku xira ha keeneen wixii mashaariic ah dalka ha dhiseen anagu doonimayno dawladda inaynu ka go'no dawladdu waa dawladeeni waa taynu dhisanay waa tii Soomaaliyeed كانوا وفدرال waxa weeye state keeni Puntland weeye marka waxa rabnaa in dalkii isku xirmo dalkii Soomaaliya inuu isku xirmo haduu yahay gobollo iyo haduu yahay federaal inay isku xiran yihiin dadkii isku mid yahay anagu siyaasaan doonaynaa waxaan leenahay noo amaaraad baan leenahay ma doonayno dalkayagana uma ogolin ma doonayno ilaahay dakiisay annaga state-ka yagi madaxiisa bayna ka isku dirayaan maxaan ku sheegayay waxay nagu dirayaan maxay federaalkii bay isku dirayaan iyo state-kii ilaahay dakii annagu ma doonayno waxaan sheegayaa oo kale oo ku daraya amniga degmada Boosaaso gobolka Bari wasiirka amniga wasiirka gudaha madaxweynaha intoo dhan waxaan leeyahay ciidanka aan ahayn booliska maxaan ku saldhigyada ah hal laga saaro waa in laga saaraa ilaahay dakiisay dadku waa ka cabanayaan aad bay uga cabanayaan hal laga saaro amni waxa ugu filan saldhigyada booliska ugu filan waxaan leenahay maxaan ku sheegay wasiirka amnigow wasiirka gudahow gobolkow degmadow ilaahay dakiisay waa ku darayaa salaadiinta adinku madax baa tihiin nabadda ka shaqeynayseen anaguna garabkiina taaganahay waa idin la shaqeynaynaa waxaan idin leenahay ka saara ciidanka masaajid dadka celiyay guriyooda ka celiyay ka saara odayaasha waxgaradka dhammaan waa salaamay assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxa weeye anagu waxaan nahay shacabkii Soomaaliya ama shacabkii Puntland inta badan Soomaaliya oo dhan shacab baan u nahay Puntlandna shacab baan u nahay shacabku ma doonayno wax waddanka dhibaato u geynaysa 30 sano buu waddanku burbursanaa dad baana burburiyay ma doonayno in la burburiyo waxaana burburinaya qof danaystay hadan kaliya soo geeyo shakhsiga waayo taariikh waxaan ku hayaa taariikhda isku dhaqofka waxaan taariikh ku hayaa 72 iyo 71 iyo 1 ayaan dhageystay khudbadii Siyaad Barre wuxuu yiri waxa jira nin walaalkiina oo aad jeceshihiin oo isagu idin gadaya maalinta anigu waa la yaabanado waxaan aroodo waxba ka khaldan laakiin way iitimi waa haya maanta gacan ku haya dad dalkii gadanaya oo dalkii ka gadaya oo hadii ay mustaqbalkoodii iyo awlaadoodii iyo dadkoodii shacabkoodii aan dib u eegayn maxaa ay ka damayn doona aan ku xisaabtamayn anagu markii waxa weeye oo hadlimayno dan gaar oo hadlimayno lacag ma rabno hawl kale ma rabno dagaal ma rabno
dhibaato ma rabno waxaan doonaynaa dalku 30 sano oo burburka ah inuu ka soo kabto waxaan u dhisanay Puntland waxaan u dhisanay amni iyo nabadgelyo iyo horumar baan u dhisanay uma dhisan inay dal burburiso oo dal gado uma dhisan waxaan u dhisnay inay lagu gaaro dawlad loo dhayahay lagu gaaro baan u dhisanay dawladii waa la gaaray in dawladii afka cag laga dhaco oo la yiraahdo anaga danoo ma aha kharash baa naga baxay lacag baa lagu bixiyay dad baa u dhintay dawladda waxa weeye waan taageersanahay waan soo dhaweynaynaa wixii ka soo horjeedana waan diidanahay dawladdu waa dawladayadii tan Puntland waa dawladayadii waa tii aanu dooranay taa anaga dhisanay tan anaga dhisanay labadu waxaan rabnaa inay wada shaqeeyaan haday ka soo horjeestaan qoladii ka soo horjeesata maamulka iyo systemka iyo wada jirka iyo wada shaqeynta waxa weeye anagu raali kama yihin haddii dawladda tahay iyo haddii Puntland tahay raali kama yihin waxaan kaloo ku darayaa isimada waa la doortay dadkooda doortay maamulkooda iyaga leh dawladda iyaga wax ka dhisay mid Muqdisho mid Soomaaliyeed iyo mid Puntland iyaga wax ka dhisay wax ilaahayna waa kula xisaabtamaya dharaarta qiyaamaha mas'uuliyadda ay qaadeen ilaahay waa kula xisaabtamaya qofku waxa fiican adduunka iyo aakhiradiisa inuu ilaashado fiican hadduu ku xisaabtamo adduunyo kaliya ku xisaabtamo aakhirana uga dambayso ciqaab waa dhibaato weey waxaan u idin sheegayaa isimadow shacabka u naxariista oo masaxad waxaan u naxariista oo waxa weeye mas'uul baad ka tihiin mas'uuliyadda aad leediin fuliya waayo nin shalala doortay inuu yiraahdo anigu dawladda raaci maayo dekad baan gadanayaa macquul oo soconaya ma macquul waanta daa iduu ku tiraahdaanin no lama qaban karo tiraahdaanin waa soconaysaa waan idigu taageersanahay laakiin inaanu aamustaanay waxaan nahay 4 bilood baanu eeganay 4 bilood baanu qabanay 4 bilood 3 bilood sare maraysa waanaga aamusteen waxa tirahdeen maxay ciidan baan ka saarayna magaalada waa saareen meel baa geyseen kuwii kale oo ka daba geey lahayd waa joogan magaalada joogan intii ay ciidamadu wada joogeen magaalada nabad bay ahayd hadda gurbasaayida baa la gali waay guriga maxay la gali waay dariiqii baa la mari waay anaga odayaal magaalada waday baa xalay isbaar wariya dhibaatooyin baa ka jira dhibaatada ka jidha mas'uuliyadeeda waxbaad ku leedihiin isimo waxba ku leedihiin waxaan kaloo ku darayaa nimanka ciidamada oo muxuu ahay amniga loo idmaday inay amniga ilaaliyaan inay ummadooda u naxariistaan inay xabadda habeen walba dhacayso oo iska dhacayso oo shaydaan ku dhaca inay magaalada ka daayaan ciidamada in laga saaro magaalada amnigeeda in la sugo war nabad baa naas lagu leh nabad baa wax lagu yahay hala ilaaliyo amniga hala ilaaliyo nabadgelyo hala ilaasho shacabka loo naxariisto dalka hala ilaaliyo dalka dib loo dhiso nimanka xiran kuwa hore iyo kuwa dambe in loo maray system khaldan loo maray kuwii hore oo laga soo qabtay oo wali xiran waxoodii la haysto gawaaridoo la haysto iyo kuwii dambeeto oo guriga loogu dhacayo waxba dhimin iyaguna qolana ayeen waxba ina dambi lahayn la xirxirtay oo wali xiran waxaan leenahay arrintaas waxa loo maray arrin khaldan baa loo maray waxa weeye dadka waa in la soo daayaa oo si wanaagsan oo sharaf leh loo soo daayaa xorriyada lagu soo celiyaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa warmartiyeed ka soo baxay beelaha gobolka bari shirar iyo wada tashiyo dheer kadib waxgaradka iyo odayaasha beelaha gobolka bari waxay ka soo saareen shirarkaas baaqiyo iyo tala soo jeedino waxtar u ah maamulka Puntland iyo kan gobolka hadii ay qaadanayaan odayaasha iyo waxgaradka beelaha gobolka bari waxay si adag uga hadleen xaaladda dhinacyada kaabayaasha dhaqaale sida dekada garoonka diyaaradaha maxjarka xoolaha wakaaladda xoogga korontada magaalada Boosaaso oo dhammaantood imaaraadka carabta heshiis lagu la galay sida daraadeed shirar badan kadib waxay odayaasha iyo waxgaradka beelaha gobolka bari soo jeedinayaan qodobadan hoos ku xusan shirkadda DB World waxa noo cadaatay inay ku fashilantay dhismihii iyo ballaarintii dekada Boosaaso kadib muddo 3 sano ah oo ay gacanta loo geliyay sida daraadeed markii waqti badan la siiyay maamulka Puntland iyo hoggaanka dhaqanka waxa muuqatay in aan waxba ka soo naasacadeen shirkadda DB World oo ay ballaarinay dhismo midna sameyn doon haddaba waxaan soo jeedinaynaa in dekada dib loogu soo celiyo maamulka Puntland iyo ummadda shacabka Puntland oo ah hantidii ummadda Soomaaliyeed lagana saaro shirkadda DB World maadaama labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya
u codayeen in dalka laga saaro shirkadda DP World iyo Imaaraadka Carabta. Lambar 2 waxaan soo jeedinaynaa in mashaariicda horumarineed ee gobolka Bari inaan lagu wareejin karin shirkado shisheeye oo macaash doon ah sida garoonka diyaaradaha, maxjarka xoolaha, hay'adda korontada dhalisa iyo inaha kale ee muhiimka u ah kaabayaasha dhaqaale. Lambar 3 waxa ummadda Puntland uga digaynaa in ay ka foojignaadaan shaqooyinka iyo xiisadaha colaadeed ee ay doonayaan dawladda Imaaraadka Carabta in ay ka dhex abuuraan gobolka Bari. Lambar 4 waxaan u soo jeedinaynaa kulana talinaynaa hoggaanka dhaqanka gobolka Bari inay dhexdhexaad ka noqdaan maamulka Puntland iyo tabashada beelaha gobolka Bari ee soo noqnoqotay oo waxba ay ka qaban ilaa hadda. sidoo kale waxaan u soo jeedinaynaa oo kula talinaynaa hoggaanka dhaqanka in ciidamadii soo galay magaalada Boosaaso ee labada daraf laga wada saaro magaalada sida heshiisku ahaa iyadoo qayb ka mid ah labadii daraf laga saaray magaalada inta hartayna ciidamada oo dadweynaha magaalada Boosaaso tabashooyin badan ay ka muujinayaan in si degdeg ah looga wada saaro ciidamada magaalada Boosaaso oo ah magaalo ganacsi si magaalada ay ugu soo laabato xasiloonidii iyo nabadgelyadii. qodobka 5aad waxaan si buuxda u cambaareynaa faragelinta qaawan ee dawladda Imaaraadka Carabta ay ku hayso siyaasadda arrimaha gudaha dalka Soomaaliya. farahana waxaan soo jeedinaynaa inay faraha kala baxdo siyaasadda maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka dawladda Imaaraadka. Lambar 6 waxaan ka soo horjeednaa oo si xoog leh u cambaareynaa caaburinta cadaadiska cagajugleynta maamulka Puntland ku hayo shacabka gobolka Bari taasoo ka hor imaanaysa madax bannaanida iyo xorriyadda hadalka fikirka sida uu dhigaya dastuurka iyo shuruucda u degsan Puntland. ugu dambeyntii waxaan ugu baaqaynaa soo jeedinaynaa guud ahaan ummadda Puntland in la ilaaliyo midnimada beelaha gobolka Bari iyo guud ahaan midnimada Puntland. wabillahi tawfiiq. baaqan waxaa soo saaray waxgaradka iyo odayaasha isbaahaysiga beelaha gobolka Bari. shirka wixii laga hadlayay odayaashu iyaga soo dhameystiray oo ka hadlay wax yar baan ku daray anigu waxaan ka mid ahay nabadoonnada gobolka Bari ka mid ah waxaan u taagannahay inaan dawladda hagno dawladda ku sabcinayo beenta ugu sabcinaya ama beenta u sheegay waxa u dhaanta kuwa runta ka hadlaya inta markii aan odayaashu ay sheegeen waqti badan ku celcelinay waxa dhacday in guriga anigu aan deganaa dawladdu weerarto oo wiilashii guriga joogay oo anu adeerku waxa oo guriga cunada ka cunayay oo dambi aan gelin oo cid aan dhibaatayn oo isbaara dhigan oo khamri gadeen oo xashad gadeen oo qaadcu dariiqan ahayn oo aan shabaab ahayn oo daacish ahayn intii lagu soo dhaco in la garaacay la jirdilay la laayay taasoo ay arinteedu tahay markii aanu sharciga tagnay ama gobolka tagnay ama qaybaha biliiska tagnay inuu madaxweynuhu shirka yiraahdo ana wiilasha xirxiray anay xirxiray yihiin waxaan u xirxiray inaan beelaha gobolka Bari ku caburiyo qofka bini aadanka xurriyad buu leeyahay aqdi buu leeyahay sharaf buu leeyahay sharafta markii qofku dambi galana maxkamad baa jidha sharci biliis baa jira wiilashaas halka lagu xirxiray waxdaashu marxanti ka yihiin Yuusuf Axmed oo saliga bartamaha joogay baa caagad biya u geeyay shaqadii buu ku waayay islaamka iyo dadka muslimka ah baa marka ama dadku dhibdhacaan ba waajib waxa ku ah qofka inuu xataa waraabiso Allah waa nima dambi gelin hore dawladda wax laga sugayo iyo nimanka meesha jooga waa cadeynayna dadka noocaas way waxa leenahay khalaadka noocaas oo mar aan ahayn oo laba aan ahayn oo saddex aan ahayn oo aad samaynaysan dadka laga daay ciidan dad dilaaya wax ka keenin qof la caburiyo wax keenin Imaaraadka dekada Boosaaso 3 sano xiranta صدن أفر من عبد الكقات بوك بصقر يو وحيري إن بوك بنقرأ يو كم الدر العقد قاطئيو وحو حضيئيو كم الدر كم سوقرين نمك مغلشان آرن جان اللي هذا واش آرن واتقى نفس مالي أنت كرنيسة جان واتقى جان كجيك بالو يقنا وجان وآرن جان وادش الشيطانك نمك بوك عبد الكقري هو بعدلك هو جاميناي iyaga beela isku diraya iyaga baalki baalkeenaya
beelaha gobolka Sanaag degan ee dadkooda dhaxaadka u ahaa Puntland ee gudoomiye baarlamaanka ee lagu weeraray baarlamaanka oo barqada intii isagoo meedku yahay sidoo ka hadlayeen haddana la gudoomiye horan doorayna annagu waxaan leenahay dii gudoomiyaha taageersanna waxaan taageersanaa gudoomiye hore Puntland ma taageersan dooba daarood baas fashici dalka ku jooga isaga meesha tan gudoomiye ka haddii sharci jira way haddii aan sharci jirin de waa xoogga wiilasheedu ku xirxiran yihiin oo aniga lagu goodiyayo oo nabadoona lagu handadayo oo ciidamada ma lagu keenay oo dad lagu caburinayo waa qor sharci way waxaan mustaka ka nahay oo dacwad u nahay beesha caalamka African Union jaamacadda carabta waxaan marxanti dacwo ka nahay dawladda imaaradda dawladda federaalka waxaan dacwad ka nahay dawladda imaaraadka iyo maamulka buladka doogaminay oo raba awood inay sheegtaan dadka inay caburiyaan baabar ayuubus qofkii hadla ama yaa waxa wadaan war waa khalad war waxa kan joojiya in la yiraahdo ciidan lagu weeraro wiilashuna qoriisita magaalada hadda amn xumo loo mari waayay dhibaato laga shaqeynayo annagu haddana saas way tahay wali waxaan maraa saarnaa wax leenahay dhibka magaalada laga daay boosaaso nabad weeye waa hooyada ganacsiga weeye dadka degan dad shida ma dadka yimaada shidada wada dadka yimaada wax ma dhacaan wax ma dilaan qoriyo ma sitaan waa kuwa waxa weeye la dhibaateynayo inta wax lagu hayo dadka yimaada oo magaalada siyaadada ku ah oo dhulka goortkii ma reebay nafish weeye waa dad lab garaaco waxaasoo dhan waanu ka digaynaa waxaan leenahay madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni war Saciidow wadada maraysa waqarjajeex kuwa kula talinaya hogaanka Puntland marka lagu dhiibay dadka ina u sinaato cadaalad u sameeyay lagu dhiib gobolkan waa gobolkii laga doortay codka ugu baakeeshay way in dadkii gobolkan cawdaan oo anaga guriyaha noogu soo dhacdo oo ciidamo noo soo didho oo kuwa guriyaha naga jabiyay adalacsiin siiso sidii ay magaranaysaa ay xaray magaranaysaa ay dad dhibaatay soo dhibaateeyeen adeer waxaas naga qabato waana kaaga digaynaa hadda rajaa leedahay dadka bari waa ku sugayaan inaad dadka bari jooga waxay ka cabanayaan aad hoof u fariisato haddii aad taa garan weydo maanta meel dheer baa ka doonaysaa odayaashu ay sheegayaan waa samaka talis xumaan ka talimayaan inta hadda halkaysaa qof xumaan ka talay kuma jiro waxaan wali ka digaynaa waa goodiga faanka hanjabaada ciidamada awoodda iyo waxyaabaha aad sameynayso oo isan lahayn madaxdii horeeto dadka waa maqli jid adiga markay niman baa ku talinayo wax ku sheegay aan jirin waxaan rabaa inay tan dumiyaan meel kale tan ay dhisnaato waana qaan aqal xumadooda waxa weeye waa wixii Puntland hadda ka hor waqtiga ay joogi jireen Puntland kala tag gaadhibay beelaha gobolka Sanaag jooga waxaan leenahay hawsha wada oo halka jooga beelaha gobolka Sanaag degan oo dhaxaadka Puntland weeye dad la ilaawi kara maaha waa dadkii Puntland tirka u ahaa in dadkaas hawsha ay wadaanna waan ku taageersanahay garabkooda aan taagannahay waxa laaliyo wixii iyaga ka soo baxana beelaha dalka Puntland ku qowracay shaqaaqada ka dhacday baarlamaanka aad baan uga xunahay oo xabadii markay dhacday oo dadkii lagu laayay oo ummadii ku laatay meydkii oo yaal iyo dhiigii oo yaal lagu dul codeeyay wax Soomaaliya ka dhacay ma waa wax fool xumo ah waa wax waxaashnimo ah waa waxaan aad uga xunahay tii oo taagan haddii dalkii waxa laga wada rabaa Yesman ni Yesmana haddii la yiraahdo gudoomiyaha baarlamaanka waa Yesman ku xigeenku waa Yesman wasiirka fulan waa Yesman haddii nin u jiljilacsan waxa la doonayo nin imaaraadka u jiljilacsan baa la doonaya haddii la yiraahdo haddii Soomaali baanu nahay anagoo dhan imaaraad uma wada jilacsanaan karno waa diidanahay waxyaalaha nagu soconaya waa diidanahay imaaraadka iyo qorshaha uu naga wato imaaraad anaga jibka imaaraadka waxa nagu xiray waaba yaabanahay 200 shirkadood baa adduunka jooga sharaa'ig badan baa jooga ummad la heshiin kara jooga kuwa dekada sanad noogu dhisaya jooga jibka imaaraadka waxa nagu xiray waa wax la yaaba ma doonayno waana ka soo horjeednaa sidii odayaashii hore uga hadleen dekada iyo imaaraad inay noo baneeyaan oo waliba nimanka halka degan oo Sarasom oo caloosho shaqaystayaasha oo loo kireystay inay dalka baabi'iyaan oo Yemen baabi'iyay oo Djibouti baabi'iyay oo meel walba waxa ku soo sameeyaan ognahay dalka inay nooga baxaan baan rabnaa hadday nooga bixin waxay ku baxaan baa imaanaya waxaan ku soo ururinayaa hadalkayga inahayga waxaan ku soo ururinayaa arinta aan qorshahayagu ahaa waa inta ciidamadan iyo hadee odayaasha hore ka hadlay aad baan idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
haddee qoryaha waa la wada haystaa guryahana waa wada joogaan qolo walbana waa haysataa ciidamadaa yimi qorya la soo galeen kuwa hadda yimi waa qabiil oo qorya la yimaadeen kuwa lagaga tegey oo hadda la leeyahay ha baxeen reer bay ka socdaan waa qabiil qoryana wataan koox reera oo qoryo wadata oo nin nabadoon oo gurigiisa waliba joogaan oo macruuf oo la leeyahay la yaqaan isagii in loo dhaco oo si qaab darro ah loola dhaqmo waxay noola muuqataa sifo khaldan sifo sharciya oo nidaama noolama muuqato haddii ay dembi leeyihiin oo dadka wax dheer yihiin oo dee wax gaara jiraan hanaloo caddeeyo oo sharciga iyo nidaamka iyo sistamka loo maro ha la mariyo laakiin qaabka hadda loo kaxeeyey nimanka oo loo jeelka loo geeyey ama loo xirxiray ama taliyii qayb saldhigga dhammaan la yidhi cagad biyaabuu siiyey waa ruqso hadda waa arrintan ka hadlaayo haddaadan jilicsanayn haddaadan jiljilic noqon jiljilic waa yani shaqada waa laga eryayaa oo kale weeye oo waxaan hore uga cabanaynay sifadaasi sifo aad u khaldan weeye sifo aad uga xunnahay weeye qoryuhu meel walba waa yaaliin nin waliba waa haystaa haddii la nin gurigiisa loo wada dhacaya waa la islaynaya dhuuntaa la isugu shubaya cayaarayaan loo qaadan annagu amniga annagaa doonayna annagaa wanaagga rabna annagaa sharafta iyo kala dambaynta doonayna ma doonayno foodo sanaag waxaan leeyahay aad bay u mahadsan yihiin ayahooday ka tashadeen hawsha ay wadaan waa ku taageersannahay waxa la maalmaha kale isla dhex wareegayay odayaashii gobolka bari arrintoodu waxay ku ekayd BGD kaliya iyo halka ciidanka soo galay intaasay ku ekayd hadafkoodu intaasu ahaa marka waxaan u sheegayaa ummadda Puntland ummadda Soomaaliyeed dawladda federaalka inaan anagu ahayn shirkad kaliya hadafkaygu inuusan ahayn arrin qarannimo masiir ummadeed inuu ahaa inaana wali ku taagannahay aanana kala furmi doon mana kala furmi doono ilaa aanu hadafka aan leenahay gaaro qodobka xiga wuxuu yahay reer bari waxa la yiraahdaa reer bari duqaadkooda iyo haddii ilaahay ku roon yahay nabadgelyo jacaylkooda baa waxay keentay dhibaatooyin fara badan oo Puntland u geysatay oo gobolka bari dhibaatada waxa u keenay waa dulqaadka dadka bari degan waayo sababtoo ku ah hadda waxa la wareejiyay iyo waxa la gatay iyo waxa hadda la xaraashiyo waa gobolka bari oo imaaraad lagu wareejiyay imaaraad horta anaga dal nagu ma laha imaaraad waa dawlad imaaraad la yiraahdo aan caalamka u sheegaynaa faragelinta inay naga deeso qaawan oo inagu haysto dalka iyagana ma haysan karto mana haysan doono reer bari haddii waag hore dulqaad lagu yiqiinay oo ay dulqaadan jireen oo nabadgelyada iyo jeclaan jireen anagu nabadgelyo markasta waa jecelahay laakiin haddii faragelin iyo amni darro iyo culays iyo dhibaato nolol yimaado imaaraadna waxaan u sheegaynaa inaysan haysan doonin dalka iyaga dikad ha noqoto xeeb ha noqoto aeroboort ha noqoto meel kasta oo saaka kasta oo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed inaysan haysan doonin inaanuna iska qaban doono haddii alla yar waxaanu ka hadlaynaa waa wax dan u ah ummadda Soomaaliyeed oo shacabka Puntland dan u ah waxaan u sheegaynaa inay ka dagaalamaan oo sida aanu ficilka uga muujinayno inay la qaataan waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka ah anagu dawladda federaalka waa taageersanahay horta waayo sababtoo waa dawladdeedii ma taageeri mayno imaaraad anagu imaaraad dawladda waxa quraadil ajnabi ah oo dalka iyaga ku soo duushay anagu taageeri mayno kuwa taageerayana waxaan quraan waa ka soo horjeedna waa kuwana dalka hadii aanu kala dirirayno waxaanu taageerana dawladda federaalka waa dawladda laakiin dawladdeedu anagu sidaanu diyaarka ugu nahay oo aan u taageersanahay wax nooguma qaban wuxuu yiri sidaan ugu leesay nooguma hambayn dawladda federaalka waxaan rabnaa inay ka hadasho dhibaatooyinka ka jira Puntland ka jira waliba gobolka bari ka jira inay ka hadashaan rabnaa anaguna hadaan shacabkii Puntland nahay waxa talaabada nagu haboon waan ku qaadeynaa maanta laga bilaabana hadal waa dhaaftay waa hadalay wax loo ku qabtay ma jirto maanta laga bilaabo hadal wadi maynee waxaanu qaadaynaa talaabada ku haboon hadii laga dhaga adeego baaqayaga iyo hadalkayga hadii laga dhaga adeego talaabada ku haboon baanu qaadaynaa waayo waa xaq bayna nagu tahay dalkayga inaan difaacano waxaanuna u hambalyeynaa ummadda Soomaaliyeed midnimadooda inay ilaashadaan qarannimadooda inay ilaashadaan wixii dalka soo faragelinayna ama ha noqoto imaaraad ama ha noqoto Kenya inaan dalkeena ka difaacano wasaasaanu ku baaqaynaa haddaan odayaashii gobolka bari nahay oo 13 beelood ahaa oo masiirka gobolka ka tashan jiray haddaan nahay waa arrin aanu isku raacsannahay arrinta aanu ka hadlaynaa oo ka hadalay waxaan ku darayaa intaa madaxweynow dadka beenta kuu sheegaya waxa kaaga fiican dadka runta kuu sheegaya been bay kuu sheegeen waxay yiraahdeen oday bari ma jiro been bay kuu sheegayaan wax bari ma jiro been bay kuu sheegayaan wax ma taraan waxaas waa been kuwa ha dhageysan hadaa dalka timaado annaga nala tasho annaga run kuu sheegeen lacag ma rabno laalush ma qaadanayno waxaanu ka hadlaynaa wax dhaba
adigana kuu roon dalka iyo dadkana u roon intaa hadal dheer mid gaaban iyo mid dheer baan kugu leenahay tan labaysa wadooyinkii gaariwaa bay ku noqotay bari gaariwaa iyo Puntland ba gaariwaa bay ku noqotay gaariwaa waxa loogu bixishay wada la'aan bay ahayd wadadii ilaahay ina siiyey roob baa gooyey wax u jeeda iyo wax hadal haya dawladda horta madaxweynaha kaliya ma waana dad kale jirin mas'uul kale ma waana lahayn ma isaga la sugayaa wax walba war waxaan idin sheegayaa dalkii wuxuu noqday gaariwaa waddo kuma taqaan annagaa maray annagaa sahminay meeshii hal saac loo socon jiray waxa loo socdaa 5 saac arinta iyada tan kale oo qodobka saddexaad ah wiilasha la xiray oo wadaniinta oo iyagoo aan sharci la marin jeelka la geeyey oo aan ma sharci bay ku xiran yihiin ma sharci darray ku xiran yihiin ciddii xidhay arrintaas waxaan u malaynayaa inaanay ka fiirsan haddaad fidmad hurudda haddaad kiciso oo adigu albaabada ku garaacdo hadhow baa laga qoomamaya nimankaas xiran oo dhallinyarada oo aan wax dembiya lagu hayn oo ninkii la waraabshay la yidhi ruqsaa tahay waxaan caalamka u sheegaynaa hadday dembi leeyihiin sharciga in la keeno haddaanay dembi lahayn haddee dadka inta kalena qarkay aadayaan waxay odhanayaan haddee nin walba gurigiisa loogu imanaya waxaa loo odhanayaa waa dembiilo jeel laysaga gudbinay